right? Yes. Students, am I audible? Yes, sir. Okay. Today we are going to talk about the mutation. Okay. So this is the topic. Today we are going to talk. Actually, mutation is a phenomena where the alteration of DNA sequences takes place. Okay. Look at the term. Okay. This is very important one. This result in the changes in the genotype and phenotypic characters. So இப்போ ஒரு ஆர்கானிசமுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் மாறும்போது ஓகே அது எதனால நடக்குது அப்படின்னா டியூ டு மியூட்டேஷன் இன் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஓகே அண்ட் சம்டைம்ஸ் இன் அடிஷன் டு ரீகாம்பினேஷன் mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. அப்போ நமக்கு we should know both recombination and mutation are responsible for changes in the DNA sequences. If any changes take place in DNA, which is reflected in the genotypic and phenotypic ratio of organisms. Okay. Yes. Yes. Hello. 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 Okay. Right. So there are two reasons where the DNA sequences changes. One is recombination. Okay. One is recombination. Another one is mutation. Due to both the reasons, DNA changes will be take place. Okay. Right. இப்போ இடத்துல எப்படி நடக்குது இந்த டிஎன்ஏ சேஞ்சஸ்ல என்னென்ன நடக்கும் எப்படி நடக்கும் இந்த பாருங்க மேபி லாஸ் ஆகணும் ஒரு பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் லா ஓகே ஒன் ஆர் மேபி கெயின் டியூ டு இன்ஃபெக்ஷன் ஓகே வேரியஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய இது வந்து இந்த ஆட் ஆகலாம் ஓகே அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது குரோமோசோம்ல சேஞ்சஸ் நடக்கும் ஆல்ட்ரேஷன் இன் குரோமோசோம்ஸ் ஓகே அண்ட் இதனால என்ன ஆகும்னா குரோமோசோம்ல சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது அது நம்ம குரோமோசோமல் அப்ரியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ whenever there is a chromosomal aberrations they are a characteristic feature of cancer cells அப்ப கேன்சர் செல்ஸ்ல தான் இந்த அப்ரிவேஷன்ஸ் அப்படின்னு எஸ் வாய்ஸ் கேட்கல சார் சுத்தமா கேட்கலையா இல்ல உங்களுக்கு மட்டுமா யாருக்குமே கேட்கலையா கேக்குது சார் நீங்க செக் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆடியோ இது செக் பண்ணுங்க ஏன்னா யாருக்கும் கேட்கலன்னா நம்ம என் சைட்ல ஏதோ இஷ்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம் பட் சம்மன் இஸ் ஒன்லி ஃபியூ ஆர் நாட் ஹியரிங் மை வாய்ஸ்னா உங்களுடைய சிஸ்டம்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் ப்ளீஸ் செக் இட் அவுட் okay right so here we saw three type of changes one is recombination okay one is recombination another one is mutation and another one is chromosomal aberration in the three changes ala or particular organism oda genome change ஆகும்போது there must be differences in the characteral expression okay இப்போ சில examples பார்ப்போம் இதுல சில examples அப்படின்னும்போது in addition to above okay mutation also arise due to change in single base pair of DNA. So நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் guanine is always bind with cytosine, adenine is always bind with thymine. These are all the base pairs. Okay. So இப்போ இது ஒரு base pair இருக்கும் இது ஒரு base pair. இப்படி ஒரு base pair change ஆகுறதால வரக்கூடிய அந்த மியூட்டேஷனை we can call it as a point mutation. Okay, we can call it as a
point mutation. Okay, right. In the point mutation, very good example நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா sickle cell anemia. Okay, so we can expect a question. What is sickle cell anemia? So what is the reason behind the sickle cell anemia அப்படின்னு? Okay, okay. So deletion or insertion of base pairs of DNA causes frame shift mutation. So you should know the meaning of these two words. What is point mutation and what is frame shift mutation? Okay, so point mutation அப்படின்றது ஒரு base pair அப்படின்றது இந்த இடத்துல change ஆகுறதால வருது. That is called point mutation. Is very good example is sickle cell anemia. And அதே மாதிரி some base pairs அதுல delete ஆகலாம் இல்லைன்னா insert ஆகலாம். Due to deletion and insertion of base pairs, it also causes frame shift mutations. Okay, the mechanism of mutation beyond the scope of this discussion. ஏன்னா நமக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும். எதனால நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. மேபி கெமிக்கல், பிசிக்கல் அண்ட் மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இந்த மாதிரி மியூட்டேஷனை கிரியேட் பண்ணக்கூடியத மியூட்டாஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அண்ட் எஸ்பெஷலி யூவி ரேடியேஷன்ஸ் அப்படின்றது they can cause mutation in organism. Okay, so UV radiation can cause mutation in organism. It is a mutagen. Okay, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is a mutagen. Okay, அப்போ எந்த ஒரு physical mutagen அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா UV radiation itself it act as a mutagen. அப்போ இந்த என்டையர் பேராகிராஃப்ல எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, எதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா மொத்தம் ரெண்டு விஷயம் நீங்க யோசிக்கணும். ஒண்ணு, இந்த இடத்துல வாட் இஸ் மியூட்டேஷன். ஓகே, செகண்ட், டிஎன்ஏல எந்தெந்த ஃபினோமினால சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னும் போது ரீகாம்பினேஷன், மியூட்டேஷன், குரோமோசோமல் அப்ரியேஷன். தெர் ஆர் த்ரீ ரீசன்ஸ். செகண்ட், தேர்ட் ஆப்ஷனா நீங்க பார்க்க வேண்டியது வாட் இஸ் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன். What is the example given here as a point mutation? And you should know what is frame shift mutation and what are all the mutagens. What is the physical mutagen? அப்படின்றத பார்க்கணும். UV radiation. Okay, so these are all the different points you should note down here. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I will give you 2 to 3 minutes. Just read up these lines and plus frame a question. Okay, உங்களை நீங்களே வந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வரும்னு ஃப்ரேம் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஓகே. ஒரு 5 minutes மட்டும் எடுத்துக்கணும், கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. Sir, Yes, yes. can you explain me again mutagen? Yeah, mutagens are the various substances like chemical substances and some physical factors like radiations. Even sometimes some genes are also act as a mutagens, and they are the mutagenic uh, agents. So they will cause mutations. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. So
அடுத்து போயிடலாமா? Yes, sir. Okay. Let me talk about genetic disorders. Okay. Now let me talk about various genetic disorders. மியூட்டேஷனால நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அதுல ஒண்ணுதான் ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ். எந்த ஜெனட்டிக் டிசார்டர் வர்றதுக்கான காரணம் நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ சேஞ்சஸ் நடக்கிறதுக்கு தான். ஓகே. ஸோ ஒருவேளை இந்த இடத்துல நமக்கு பெடிகிரி அனலைசிஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ரைட். லிசன். ஸோ பொதுவாக ஹியூமன் வந்து இந்த டிசார்டர்ஸ் எல்லாமே இன்ஹெரிட்டட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஏன்னா இன்ஹெரிட்டட் மீன்ஸ் தே வில் transfer from one generation to next generation. But this was based on the heritability of certain character features in families. Some diseases, okay, they may occur in some generations. It is consecutively அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு அது வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இட் வில் கோஸ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஓகே, ஸோ அப்படி ஒரு பிரச்சனை வரதுக்கு இங்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. ரைட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எப்படி இந்த பெடிகிரி அனலைசிஸ், எதுக்காக பெடிகிரி அனலைசிஸ் அப்படின்னா ஆஃப்டர் டிஸ்கவரிங் தி இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஓகே, எப்படி வந்து யார்கிட்ட இருந்து அந்த பிரச்சனை அவங்களுக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி அபவுட் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் ட்ரைட், ஓகே, ப்ரொவைட்ஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ். Such an analysis of traits in several of generations of families called pedigree analysis. So we can expect a statement or a definition based question. Okay. So what is pedigree analysis? Abdino question கேட்கலாம். It is the study of family history about inheritance of particular trait, provides an alternative. Such an analysis of traits in several generations of families called pedigree analysis. Okay. And in the pedigree analysis, inheritance of particular trait is represented in the family tree. So on the family tree, நம்ம பார்க்கும்போது it will be various symbols. நீங்க வந்து நிறைய symbols யூஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த டிசீஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ these are all this okay, these are all the symbols. இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருந்தால் அது நம்ம மேல், இந்த மாதிரி இருந்தால் தட் இஸ் ஃபீமேல், அண்ட் இப்படி இருந்தால் டைமண்ட் ஷேப்ல செக்ஸ் அன்ஸ்பெசிஃபைட், வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தி செக்ஸ். அண்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஷேடடா இருந்தால் தே ஆர் அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் லைன் இருந்தால் தே ஆர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், தேர் மேக்கிங். இதுவே ரெண்டு லைன் இருந்ததுன்னா தே மேரிட், த மேரேஜ் பிட்வீன் தி ரிலேட்டிவ்ஸ். ஓகே. அண்ட் இங்கே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், இது செகண்ட் ஜென்ரேஷன். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பெடிகிரி அனலைசிஸை வந்து பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பெடிகிரி அனலைசிஸை பற்றி நம்ம டிசீஸை பற்றி படிக்கும்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ யூ ஷுட் நோ பெடிகிரி அனலைசிஸ். அவ்வளோதான். பெடிகிரி அனலைசிஸ்ன்றது எப்படி வந்து ஜெனட்டிக் டிசார்டர் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜின்னு வச்சுக்கோங்க. அதை நம்ம பேசிக் சிம்பிள்ஸை வச்சு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. குட். Okay, now let me talk about Mendelian disorders in detail. Okay. இந்த லெசனுடைய கோர் ஏரியா இது ஒன்று. ஸோ இங்கே நம்ம நிறைய டிசீஸை பற்றி படிச்சே ஆகணும். இந்த டிசீசஸ் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். Okay, so let me talk about Mendelian disorder in detail. Just a minute.
Sir, voice கேட்கல sir. Shall I start? Students, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So now let me talk about Mendelian disorders. Okay. So Mendelian disorders actually, it is a type of genetic disorders. Okay. Totally the genetic disorders is divided into two categories. One is Mendelian disorders, another one is chromosomal disorders. So ஏன் நம்ம Mendelian disorders வைக்கிறோம் அப்படின்னா, it is determined by alteration or mutation in the single gene because factors அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இந்த இடத்துல முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது நம்மளுடைய மெண்டல் தான். ஸோ அதுதான் நம்ம பிற்காலத்துல ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஆல்ட்ரேஷன் ஆர் மியூட்டேஷன் இந்த சிங்கிள் ஜீன் அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் நம்ம மெண்டலியன் டிசார்டர்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ தீஸ் டிசார்டர்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் ஆன் தி சேம் லைன்ஸ் ஆஸ் வி studied in the principles of inheritance. Okay, so the pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in the family by pedigree analysis. Okay, so இப்போ இந்த பெடிகிரி அனலைசிஸ் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் பெடிகிரி அனலைசிஸ்ன்னு. சரி, ஓகே சார், எங்களுக்கு மெண்டலியன் டிசார்டர்ஸ்லாம் என்னன்னு தெரியும், ஜீன்ஸால வரதுதான். பட் என்னென்னலாம் நம்ம இந்த இடத்துல மெண்டலியன் டிசார்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இல்லையா? அப்படி கேட்டா ஹீமோஃபிலியா, சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ், சிக்கல் செல் அனிமியா, கலர் பிளைண்ட்னஸ், ஃபினைல் கீட்டோன் யூரியா அண்ட் தலசீமியா. சார் இட்ஸ் ஓகே. இதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதால இங்கே இது பேஸ் பண்ணி எப்படி சார் கொஸ்டின்ஸ் வரும் நீங்கள் கேட்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ மெண்டலியன் டிசார்டர்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா, ரைட்? அப்போ வி ஷுட் நோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி மெண்டலியன் டிசார்டர்ஸ். ஓகே, அது நமக்கு தெரியணும். ஓகேவா? ரைட். அடுத்து பெடிகிரி அனலைசிஸ் நம்ம பண்ணும்போது வி கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெதர் த ட்ரேட் இஸ் கொஸ்டின் இன் டாமினன்ட் ஆர் ரெசிசிவ். ஓகே, ஏன்னா இப்போ டிசீசஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கலாம். ஒன்று டாமினன்ட், இன்னொன்று ரிசெசிவ். ஸோ ஜீன் வந்து ஒரு ரிசெசிவ் ஜீனா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல தட் இஸ் ரிசெசிவ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒருவேளை அந்த ஜீன்ல இருக்கக்கூடிய அல்லீல் டாமினண்டா இருந்தா அது டாமினன்ட் அல்லீல் ஆர் டாமினன்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அகைன் நமக்கு தெரியும் ஜீன்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் தி குரோமோசோம், ரைட்? அப்போ குரோமோசோம்ஸ்ல அது செக்ஸ் லிங்க்டு குரோமோசோமா இருக்கா? இப்போ டிசீஸை நம்ம இப்படியும் சொல்லுவோம், செக்ஸ் லிங்க்டு ஆர் ஆட்டோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் சார் இந்த மாதிரி ஆட்டோசோம் அண்ட் செக்ஸ் லிங்க்டுன்னு சொல்றோம்னா, பிகாஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் போத் குரோமோசோம்ஸ். ஓகே, வெறும் செக்ஷுவல் குரோமோசோம் XY மட்டும் கிடையாது, even autosomes. So in humans 44 chromosomes are autosomes and 2 are allosomes are sexual chromosomes. So those genes are present in the autosomes. If they have any defection in expression, அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆட்டோசோமல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒருவேளை அந்த ஜீன் ரெசிசிவா இருந்தா ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ், ஒருவேளை அந்த டிசீஸ் டாமினண்டா இருந்தா ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல செக்ஸ் லிங்க்டா இருந்தா, விச் மீன்ஸ் த ஜீன் இஸ் இன் ஜீன் பிரசன்ட் இன் தி எக்ஸ் குரோமோசோம், அந்த ஜீன் ரெசிசிவா இருந்தா செக்ஸ் லிங்க்டு ரெசிசிவ்னு சொல்லுவோம். அதுவே டாமினண்டா இருந்தா செக்ஸ் லிங்க்டு டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புரியுதா? ரைட். ஸோ இப்படி நம்ம டிசீஸை வந்து டாமினன்ட் அண்ட் ரெசிசிவ் ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னு பிரிப்போம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த புக்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய 2 எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நல்லா கவனிங்க. இங்க ஏ அப்படின்றது ஆட்டோசோமல் ட்ரேட். திஸ் இஸ் தி ஆட்டோசோமல் ட்ரேட். ஓகே, இந்த ஆட்டோசோமல் ட்ரேட்டுக்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிளா நம்ம இங்க பாக்குறது என்ன அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதாவது மயோட்டோனிக் டிஸ்ட்ரோஃபி, ரைட்? திஸ் இஸ் ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் ட்ரேட் டிசீஸ். இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் ஏ ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ் டிசீஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம்.
அல்லது which of the following is a dominant trait disease ன்னு கேட்கலாம். அப்படி கேட்டா we should answer this is myotonic dystrophy. அண்ட் இப்போ இந்த பெடிகிரி அனலைஸ் பாருங்க. இந்த பெடிகிரி அனலைசிஸ் அப்படின்றது ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் ட்ரேட், எக்ஸாம்பிள் sickle cell anemia. We already saw that sickle cell anemia is a point mutation, is a resultant of point mutation, right? ஸோ அப்போ இந்த இது இது வந்து எந்த மாதிரியான ஜீன் அப்படின்னா ஆட்டோசோமல் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன். ஓகே, ஸோ ஹியர் வி எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் ட்ரைட் அண்ட் ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் ட்ரைட் அப்படின்னு. அண்ட் ஈவன் இட் இஸ் ஆல்சோ கால் சிக்கிள் செல் அனிமியா. ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு கொஸ்டினாக வரதுக்கான சான்சஸ் என்னன்னா, எதெல்லாம் ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் ட்ரைட்? ஆன்சர் இஸ் சிக்கிள் செல் அனிமியா. அதே மாதிரி ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் ட்ரைட் எதுன்னு கேட்டால் மயோட்டோனிக் டிஸ்ட்ராஃபி. ஓகே, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் பெடிகிரி அனலைசிஸ். ஸோ இதில் நீங்கள் எப்பவுமே சில பேசிக் கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல இது வந்து டாமினன்ட் டிசீசஸ். ஓகே, இப்போ இந்த டாமினன்ட் டிசீஸில் நம்ம பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் அ மினிட். ஓகே, ஸோ இந்த டாமினன்ட் டிசீஸ் இது வந்து டாமினன்ட் இல்லையா, மயோட்டோனிக் டிஸ்ட்ரோஃபி. இதில் மதர் வந்து அஃபெக்டடாக இருக்காங்க, பட் ஃபாதர் வந்து அன்அஃபெக்டடாக இருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு டாமினன்ட் இல்லையா. இப்போ இவங்களுக்கு ஆட்டோசோம்ஸில் எனி ஆட்டோசோம், ஓகே, மேபி இட் இஸ் குரோமோசோம் நம்பர் 16 ஆர் குரோமோசோம் நம்பர் 22, வாட் எவர் இட் இஸ், எது வேணாலும் இருக்கும். அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அல்லீல் டாமினண்ட்டாக இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த அல்லீல் மதர் த்ரூ தி குரோமோசோம்ஸ் அல்லீல் மூலமா ஒரு ஆண் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா இஸ் அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல். ஸோ எப்போ அந்த 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 அல்லீல் ஒருத்தவங்களுக்கு வருதோ கண்டிப்பா அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்றது இங்க இருக்கும். ஓகே, அது புரிஞ்சுக்குங்க. தெர் இஸ் ஏ சான்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஜென்ரேஷன்ல யாராவது ஒருத்தர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல கண்டிப்பா ஒருத்தராவது பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. லுக் அட் திஸ். ஸோ இங்க இங்க வந்து ஸ்கிப் ஆகாது, ஜெனரேஷன் வந்து ஸ்கிப்பே ஆகாது. இந்த ஜென்ரேஷன்ல சம்மன் இஸ் இன்ஃபெக்டட். இப்போ இவர் வந்து ஒரு ஃபீமேலை மேரி பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இவர் இன்னொரு பொண்ணு ஒரு ஒரு ஃபீமேல்னா கண்டிப்பா இவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள யாராவது ஒருத்தர், அது மேலா இருக்கலாம் ஃபீமேலா இருக்கலாம், கண்டிப்பா அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவலா இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க இங்க ஜென்ரேஷன் எதுவுமே குவிட் ஆகாது, இங்க அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? சரி, இப்படி ஜென்ரேஷன்ஸ் குவிட் ஆகாம ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லயும் அந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிட்டே இருந்தா அது ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட்னுடைய ஒரு ஃபியூச்சர். ஆனா நீங்க இது பாருங்க, சிக்கல் செல் அனிமியா ஒரு ஆட்டோசோமல் ரிசசிவ் ட்ரைட். இங்க ரிசசிவ் ஜீன் வந்தால் மட்டுமே அது டிஃபெக்டிவா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த இடத்துல மதர் அண்ட் ஃபாதர் போத் ஆர் நார்மல் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல தே ஆர் நாட் அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல்ஸ், ஈவன் தேர் பேரண்ட்ஸ். ஓகே, ஒருவேளை அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் வந்து நார்மலா இருந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தா, ஒருத்தர் நார்மலா இருந்து இன்னொருத்தர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது அடுத்த தலைமுறைக்கு வராம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, பாருங்க, இந்த ஜென்ரேஷன்ல ஃபாதர் அண்ட் மதர் ஆர் நார்மல், பட் அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைகள்ல 2 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. லுக் அட் திஸ் ஒன் பாய் அண்ட் ஒன் கேர்ள். வை? பிகாஸ் ஹியர் தி ஜென்ரேஷன் கேன் குவிட். ஓகே, இந்த ஜென்ரேஷன்ல இருந்து இல்லை, ஆனா அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல வந்திருக்கு. இப்ப இங்க பாருங்களேன், இந்த ஜென்ரேஷன்ல யாருமே பாதிக்கப்படல, பட் இவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு மறுபடியும் டிசீஸ் வந்து வந்திருக்கு. அப்ப இங்க ஜென்ரேஷன் வந்து குவிட் ஆகும். ஓகே, அதாவது டிசீஸ் வந்து அந்த அந்த ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வராமலே குவிட் ஆகலாம். இப்படி குவிட் ஆகாம வந்தா அது ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் ட்ரைட். குவிட் ஆகாம ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்ல நியூ கேரக்டர் வந்தா அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இந்த இடத்துல
ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ 2 விதமா நம்ம இங்க கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒண்ணு விச் இஸ் ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட் ட்ரெய்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம். இன்னொன்னு ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் ட்ரெய்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன? அப்புறம் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் ஒரு மயோட்டோனிக் டிஸ்ட்ராஃபி ஆட்டோசோமல் டாமினன்ட்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் என்ன? இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, ரைட். நவ் லெட் வி டாக் அபவுட் ஹீமோஃபிலியா, okay, in detail. Right, this is the first disease now we are going to talk. Okay, hemophilia, it is sex linked recessive disease. Look at this one. We can expect a question, which of the following diseases are sex linked recessive diseases and which is not a sex linked recessive disease? No keklam. So here you must know, here the hemophilia is sex linked recessive disease. Okay, check how it is transfer from one generation to next generation. Look at these lines. It transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny. Look at this one. The females here act as a carriers. Okay, they act as a carriers. They carry the genes, and but they are not affected themselves. But they can carry the genes, and they will gives to their male progeny. ஒரு அம்மா தன்னுடைய ஆண் குழந்தைக்கு அந்த ஜீனை வந்து கொடுக்கலாம். Okay. Right. Okay. What exactly hemophilia? Let me learn about hemophilia in detail. So in this disease, a single protein that is a part of cascade of proteins which are involving in the clotting of blood is affected. So பொதுவா whenever there is a small cut in our body, the blood will bleed, right? So it after some few minutes, a few hours, some few minutesல வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னா the blood should be clot. Okay, so அந்த இடத்துல coagulation நடந்து the blood not supposed to leak, right? They not bleed continuously, then it will leads to hemorrhagia. So ரொம்ப blood இல்லாம போயிடும், right? So அதனால வந்து இந்த blood clotting அப்படின்ட்டு it's a basic requirement of any individual, right? But ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா those persons who suffering hemophilia, they don't have usually the proteins which involve in clotting. So anal enagum, a simple cut will result in non-stop bleeding. Okay, the heterozygous female are carriers. These are all the carriers. Okay, because na sonna heterozygous ni ஏன் சொல்றோம்னா, for example, she has two XX, ஏன்னா இது sex linked ன்னு சொல்லியிருக்கோம், right? So the genes are present in X chromosome. For example, both X, okay, this is a chromosome which have a defective gene. For highlight that, I put H here, which is the chromosome having defective gene, that is hemophilia. Okay, right. If she marries a normal man, okay, normal man, he is not suffering any diseases, right? Now, when the mating is takes place, she can give X and the human இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது the partner also give X. So இப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா again the female X will transfer into the male. So இவங்க என்னவா இருப்பாங்க அப்படின்னா they must be carrier. She may be carrier. What happened next one? இந்த X-உம் வரும்போது they are the normal female. Okay. What about this X and this Y? See, இந்த இடத்துல வேற Y, ஒரு ஆண் குழந்தைக்கு கண்டிப்பா Xன்றது தான் அம்மா கிட்ட இருந்தா வந்தாகணும். ஆனா அப்படி வரக்கூடிய ஒரே ஒரு Xலயும் ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருக்குன்னா கண்டிப்பா அந்த குழந்தை அந்த நோயில இருந்து எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது. Because it is a recessive. Even though it is a recessive, the male only have one X. The X must be getting from the mother. அப்ப mother, if it is carrier or even she affected individual, both the cases, the males definitely, some numbers, 50% of males can suffer this. Okay, so அப்ப இந்த இடத்துல அதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க, for hemophilia may transmit the son. Okay, the possibility of female become hemophilic is extremely rare. ஆனா ஒரு பெண் குழந்தை வந்து இந்த இடத்துல நீங்க பாருங்க, இந்த ப்ராபபிலிட்டியில எங்கேயுமே வந்து நமக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை அப்படின்றத தாண்டி பெண் குழந்தைங்க இங்க யாருமே பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி தெரியல, ரொம்ப ரேர். அப்படி பெண் குழந்தையும் பாதிக்கப்படணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. அம்மா
வந்து இந்த இடத்துல வந்து கேரியரா இருந்து அப்பா வந்து கண்டிப்பா பாதிக்கப்பட்டவரா இருக்கணும். ஓகே. ஹி ஆல்சோ சஃபரிங். அப்ப இந்த எக்ஸும் வரும்போது கண்டிப்பா அந்த பெண் குழந்தைக்கு 2 ஜீனுமே ரிசெசிவா இருக்கிறதால அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வரலாம். ஓகே. ஸோ யூ ஷுட் நோட் டவுன் இட் ரைட். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரியான டிசீஸ் ஹீமோஃபிலியா மாதிரியான டிசீஸ் குயின் விக்டோரியா அவங்க ஃபேமிலியில நிறைய ஆண்களுக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ ஹியர் வி கன்க்ளூட் ஹீமோஃபிலியா. ஓகே. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக்கிள் செல் அனிமியா. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி another disease is there, but in your book it is missed actually. சேம் திங் வந்து இதே மாதிரி வந்து கலர் பிளைண்ட்னஸ், தட் இஸ் another டைப் ஆஃப் டிசீஸ். ஓகே. ஸோ கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்றது ஜஸ்ட் அ மினிட். சார் கலர் பிளைண்ட்னஸ் இருக்கு சார். அதுதான் இந்த புக்ல இல்லை, வேற எதுவும் இல்லை. வெயிட் அ மினிட். ஓகே. இங்க புக்ல இல்லை, வேற எதுவும் இல்லை. இந்த ஒரு ஸ்பெசிமன்ல நான் வச்சிருக்கிற ஸ்பெசிமன்ல இல்லை. பட் யூ ஹாவ் ரைட். நம்ம அதை பார்க்கலாம். நான் இதுவும் அதே அதே மாதிரி தான், சேம் கண்டிஷன். பட் அஃபெக்ட் ஆகுற பிரச்சனை மட்டும் வேற சொல்றேன். So like hemophilia, color blind also. Okay. So color blind also a sex linked recessive Sir, disease. your voice is breaking, sir. Okay. So the color blind is due to the gene which is present in our X chromosomes, and those X chromosome genes are very important to fix the colors in our eye. Basically, in our eye, there are some cells called cone cells, and these are very important for கலர்ஸ், ரெகக்னைசிங் ஆஃப் கலர்ஸ். ஸோ நமக்கு ஒரு கலரை பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கோன் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பிக்மெண்ட்ஸ் தான். குறிப்பாக நம்ம சொல்லணும்னா தெர் ஆர் 3 கலர் பிக்மெண்ட்ஸ் நம்ம கோன் செல்ஸில் இருக்கும். ஒன் இஸ் ரெட், அனதர் ஒன் இஸ் கிரீன் அண்ட் ப்ளூ. ஸோ இந்த 3 கலர்ஸுமே அதுக்கான கலர்ஸ்க்கான ஜீன்ஸ் இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் தான் இருக்கும். ஒருவேளை அந்த ஜீன்ஸ் ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலைன்னும் போது அண்ட் அவங்களுக்கு கலர் பிளைண்ட்னஸ் வரும். அந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்படின்றது கிரீன் எது அண்ட் ரெட் எதுன்றத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த பிரச்சனையை தான் நம்ம கலர் பிளைண்ட்னஸ்ன்னு சொல்றோம். மற்றபடி அங்கேயும் இங்க ஃபீமேல்ஸ் தான் கேரியரா இருப்பாங்க, சன்ஸ் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவாங்க. இதே ஜெனட்டிக் செட்டப் தான். என்னென்ன ப்ராபபிளி டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட்டுக்கான காரணமா இருக்குன்னு சொன்னோமோ அதே தான் அங்கேயும் இருக்க போகுது. only one thing you should remember that அந்த ஐனுடைய ரெட்டினா லேயர்ல இருக்கக்கூடிய கோன் செல்ஸ்ல சேஞ்சஸ் நடக்கிறதால வர பிரச்சனை தான் அது. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த 2 டிசீஸுமே செக்ஸ் லிங்க்டு ரெசிசிவ் டிசீசஸ். இங்க வந்து காஸ் வந்து ஜெனட்டிக் டிசீசஸ். பிரச்சனை வேற வேற மாதிரி இருக்கும், பட் அதனோட ஜெனட்டிக் செட்டப் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். ஓகே. ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். Yes, sir. ஓகே. நான் ஒரு 5 minutes டைம் தரேன். எனக்கு இந்த 2 டிசீஸுமே வந்து முடிச்சிடுங்க பார்ப்போம். சார் இப்ப XXHும் XYHும் தான் எப்படி சார் பிரஜனியோட டிசீஸ் இருக்கும்? எதுங்க? XXH சார், XYH சார். இல்லைங்க, இது எக்ஸ்ல தானங்க இந்த டிசீஸ் இருக்கு போது. Y குரோமோசோமுக்கு இதுக்கும் சார் சம்பந்தம் இல்லை. ஸ்பெசிபிக்கலா இங்க Xன்னு சொல்லல சார், செக்ஸ் லிங்க்டு தானே சார் இருக்கு. இல்ல இங்க இது வந்து நான் சொல்றேன், ஈவன் தோ தே ஆர் நாட் மென்ஷன் அபவுட் எக்ஸ். ஓகே. இங்க வந்து அது எக்ஸ் லிங்க்டு தான், Y கிடையாது. அதான் நான் சொல்றேன். இப்போ ஃபீமேல்ஸ் ஆக்ட் அஸ் எ கேரியர்னு சொல்லிட்டோமே, அப்போ ஃபீமேல் கேரியர் தான். ஓகே. ஓகே சார். ரைட்.
Students, am I audible? Yes, Am I sir. audible? Okay. Yes, sir. So now let me talk about sickle cell anemia. That is another genetic disorder. Okay. But here now we are going to talk about a autosomal linked recessive disease. Okay. Shall we? Okay. So next disease, sickle cell anemia, which is a autosomal linked recessive trait disease. Okay. So here, in previously in sexually linked disease, sexually linked disease, females act as a carrier, right? But in this disease, both parents, okay, both the parents are carrier for the gene, are heterozygous.
So the disease is controlled by single pair of allele, which means HBA, HBS. Here, there are three possible genotypes. For example, those homozygous individuals. So homozygous individuals means both have HBS, HBS. This is the type of people who having disease. Okay, so this is the phenotype. And next one is HBA, HBS. They are heterozygous individuals. These are all heterozygous individuals. They are apparently unaffected, but they are act as a carrier. Okay. So இந்த இடத்துல disease spread ஆகுறதுக்கான probability எவ்வளவு அப்படின்னா 50% probability of transmission of the mutated genes to progeny. There are 50 percentage. Note down the term is very important. Okay. Okay, 50 percentage probability is there for transmission. Okay, so இதுல வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏன் இந்த டிசீஸ் முதல்ல வருதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பேட்டர்ன்ன்றது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஹெச்பிஎஸ்ன்றது வந்து சிக்கிள், எஸ் மீன்ஸ் சிக்கிள் செல்ட் அனிமியா. The gene is affected. Okay, the gene is not properly express this character. Okay, now let me talk about the disease in detail. Look at these cells. These are all the as per normal structure of RBCs. Okay, they are RBCs, red blood cells. So normal cells, we know, right? They divide nucleus and they are biconcave in shape. So what happened in a DNA? There is a gene. This is the gene and GAGCTC. So both strands have a complementarity. So guanine is always bind with cytosine with 3 hydrogen bond, and adenine is always bind with 2 hydrogen bond. Again, guanine is always bind with cytosine with the 3 hydrogen bond, right? So this is the normal gene pattern. Okay, it is the normal gene for a normal synthesis of hemoglobin. We know, right? Hemoglobin is a red color pigment which is responsible for carrying oxygen. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு ஆக்சிஜன் கேரி பண்றதுக்கு ஒரு நார்மலான ஹீமோகுளோபின் ஸ்ட்ரக்சர் வேணும். குறிப்பா நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு பீட்டா குளோபின் செயின் அப்படின்னு சொல்லலாம். பீட்டா செயின், ஏன்னா 2 ஆல்ஃபா 2 பீட்டா செயின்ஸ் வந்து ஒரு ஹீமோகுளோபின்ல இருக்கும், ரைட்? அப்படி பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க, இங்க வந்து சிடிசி, திஸ் இஸ் தி டெம்ப்ளேட். இந்த சிடிசி வந்து டெம்ப்ளேட்டா இருக்கும்போது இதனுடைய காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி சிக்கு ஆப்போசிட்ல ஜி, டிக்கு ஆப்போசிட்ல ஏ, அண்ட் அகைன் சிக்கு ஆப்போசிட்ல ஜி. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி கால்டு கோடான், ரைட்? நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய கோடான்ஸ் வந்து they are responsible for amino acid. அப்போ GAG is a codon which is important for glutamic acid in the 6th position. So 6th positionல normal HBA peptideல 6th positionல glutamic acid இருக்கணும். This is the normal gene pattern and expression. Now look at this one. Here, due to changes in the gene pattern, okay, இங்க பாருங்க, இங்க வந்து GT gene இருக்கு. இங்க it's supposed to be GAG, but it is GTG. Some changes may occur. Maybe various reasons, maybe various mutagens and mutations, recombinations. Okay, இதனால இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா, when this complementarity will be changed, right? G க்கு நேரா C இருக்கணும், T க்கு நேரா A இருக்கணும், again G க்கு நேரா C இருக்கணும். ஸோ இங்க ஒரே ஒரு இதுதான் மாறுது, A Tக்கு பதிலா TA மாறுது. இதனால என்ன ஆகும், இங்க இது வந்து டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா இதை ரீட் பண்ணும்போது சிக்கு ஆப்போசிட்ல G, ஏக்கு ஆப்போசிட்ல U. வை? பிகாஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது எம்ஆர்என்ஏ. எம்ஆர்என்ஏல தைமிடின் இருக்காது, அதுக்கு பதிலாக யூராசில் தான் இருக்கும். ஸோ இங்க ஏன்னா ஆப்போசிட்ல தைமினுக்கு பதிலாக யூராசில் ஃபார்ம் ஆயிடுது, அண்ட் இங்க சிக்கு பதிலாக சிக்கு நேராக G வந்துடுது. ஸோ அப்போ இங்க எம்ஆர்என்ஏல இன்ஸ்டெட் ஆஃப் GAG, here GUG is formed. Actually, GUG is the codon which is code for valine. It is supposed to be glutamic acid, but because due to changes in the gene, it become a valine. Okay, so when the valine is changes, the peptide is HBS, which means sickle cell. Because when the valine is added in the 6th position, it makes the improper structure of
hemoglobin. So when there is a proper structure, okay, இல்லாத போது என்ன நடக்கும்? இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி குறையும். அதனால டென்ஷன் கிரியேட் ஆகி செல்ஸ் தேர் லாஸ் தேர் ஷேப். ஸோ பைகான்கேவ்க்கு பதிலா சிக்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுது. ஸோ இந்த சிக்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம சிக்கிள் செல் அனிமியான்னு சொல்றோம். வேற எதுவும் கிடையாது. அதாவது அனிமிக் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா பிளட்னுடைய அந்த ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி டோட்டலா குறைஞ்சு போயிடுது. அதனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா பிளட்டை கேரி பண்ண முடியல. ஸோ அதனால இங்க டென்ஷன் கிரியேட் ஆகி செல்ஸ் எல்லாம் சிக்கிள் செல் வந்துடுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கவனிங்க. Valine at the sixth position of beta globin chain of the hemoglobin molecule, the substitution of amino acid global protein results due to single base. Okay, single base substitutions at a okay sixth codon of the beta globin GAG க்கு பதிலா GUG ஃபார்ம் ஆகுது. இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாலிமரைசேஷன் வந்து தப்பா நடந்து ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டிக்கான அந்த டென்ஷன் கிரியேட் ஆகி செல்ஸ் எல்லாம் பைகேன்கேவ் ஷேப்ல இருந்து சிக்கிள் செல்லுக்கு மாறிடுது. ஸோ இதுதான் இந்த டிசீஸ்னுடைய ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே சார், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க பார்த்தோம், இது வச்சு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஷூர். இது கவனிங்க. இப்போ அந்த ஹெச்பிஎஸ் அப்படின்றதுல நம்ம ரெண்டு பேருமே கேரியரா இருந்தாங்க. அந்த போத் பேரண்ட்ஸ் கேரியர் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா HBA ஓகே அண்ட் HBS. இந்த ஹெட்ரோசைகஸ் பேரண்ட்ஸ் தான் இங்க வந்து கேரியரா இருப்பாங்க. அகைன் இந்த பேரண்ட்லயும் HBA அண்ட் HBS. ஓகே, ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே கேரியரா இருக்காங்க. இப்போ இந்த மேல் வந்து அஃபெக்டடா இருக்காங்க. எப்படி அஃபெக்டடா இருக்கணும்? அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்? அஃபெக்டட் இண்டிவிஜுவல் ஹோமோசைகஸா இருக்கணும், அதாவது ரிசசிவா இருக்கணும். அப்போ இந்த HBSும் இது வந்து ஜஸ்ட் கன்சிடர் இஸ் ஃபாதர், இவங்க வந்து மதர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த HBS சேரும்போது இப்போ ரெண்டு பேருமே இங்க ரெண்டு பேருமே SBS கொடுக்கறதால ஹோமோசைகஸ் ஆயிடுறாங்க, டிசீஸ்டா ஆயிடுறாங்க. இதே தான் எங்கெல்லாம் அந்த டிசீஸ் கண்டென்ட் இருக்கோ இதே தான் பேட்டர்ன். இந்த ஒரு ஃபார்ம் இதுல தான் அவங்க வந்து HBS வர்றாங்க. HBSன்றது வந்து ஹோமோசைகஸ் ரிசசிவ், அதுதான் டிசீஸ்க்கான காரணம். பட் ஒரு HBS ஒரு HBA இருந்தா அதுல டாமினன்ட் ஒன் வந்து தன்னுடைய கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகுது, நார்மல் கேரக்டர். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அது ரிசசிவ் டிசீஸ், அதனால வேற வழியே கிடையாது. டாமினன்ட் வந்து இருக்கும்போது ரிசசிவனுடைய கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த கண்டிஷன். இது நம்ம சிக்கல் செல் அனிமியாவை இங்க நம்ம முடிச்சிருக்கோம். ஓகே ரைட், இதுல ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்கம்மா. Sir, sir, எஸ் எஸ் சொல்லுங்க. pedigree மட்டும் once more fill பண்ணுங்க. எது நடத்தணுங்க? கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க, சரியா கேட்கலைங்க. வேற எதுவும் இல்லை. Pedigree, sir. ஓகே. ஓகே, இதுல எதுவும் டவுட் இல்லையா உங்களுக்கு? No, sir. No doubt, sir.
தம்பி ஓகே பெடிகிரின்றது என்னன்னா இட் இஸ் ஏ அனலைசிஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, என்ன அனலைஸ் பண்றோம்னா ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய different generations வந்து ஒரு disease carry பண்ணிட்டு வராங்க. அந்த disease க்கான cause என்ன? அது ரூட் காஸ் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம் தான் நம்ம இங்க பெடிகிரி அனலைசிஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே சார் இப்போ அந்த டிசீஸ் வந்து மேலுக்கு தான் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு, எனக்கு எப்படி சார்? அதான் நம்ம அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த டிசீஸ்னுடைய பேட்டர்ன் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இங்க அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்கும்ல, இப்போ ப்ளீட் ஆயிட்டே இருக்கும், நிக்காது. அந்த பிரச்சனை யார் இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே சார். சார் ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்குது மேல் தானே சார்? ஆமாங்க ஆமாங்க. ஓகே சார். ஹலோ ஹலோ சிவா. சார் சொல்லுங்க சார். சார் ஹலோ சிவா இருக்காங்க.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்துலாமா? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next நம்ம பார்க்க வேண்டியது is the phenol ketone urea. Metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. Okay, the affected individuals, basically the affected individuals, lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine. Okay, as a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenylpyruvic acid and the other derivatives. Okay, accumulation of these in brain results in mental retardation, and these are also excreted through urine because of poor absorption of kidney. Okay, right. Here we should know the differences between what is phenylketone urea and அதே நேரத்துல மற்ற டிசீஸும் நம்ம பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு இன்பார்ன் எரருங்க. இது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். phenylketone யூரியான்றது ஒரு பிலியோட்ரோஃபியில நம்ம இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இது கொஸ்டினா கேட்கலாம். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, ஓகே புரியுதுங்களா? இந்த phenylketone urea பத்தி ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறதால இது அந்த பிலியோட்ரோபியில இது படிச்சிட்டோம். ஸோ அதனால இது அகைன் நம்ம படிக்க வேண்டியதில்லை. phenylketone urea அப்படின்றது ஒரு இன்பார்ன் எரர். அகைன் இதுவும் ஒரு ஆட்டோசோமல் ரெசிசிவ் ட்ரைட் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து குரோமோசோமல் டிசார்டர். ஸோ இந்த குரோமோசோமல் டிசார்டர் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்கலாம். On the other hand, are caused due to absence or excess of abnormal arrangement of one or more chromosomes. Okay, ஒருவேளை குரோமோசோம்ஸ்ல சேஞ்சஸ் நடந்தா அதை நம்ம குரோமோசோமல் அப்ரியேஷன்ஸ் பண்றோம். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த குரோமோசோமல் அப்ரியேஷன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஃபெயிலியர் ஆஃப் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் குரோமேட்டிட்ஸ் during the cell division results in the gain or loss of chromosomes. Okay, அது நம்ம அன்யூப்ளாய்டி அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? மறந்துடாதீங்க, ஒரு குரோமோசோம் ஓகே இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆனாலோ இல்ல அது எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் ஆனாலோ இல்ல ரிலீஸ் ஆனாலோ நம்ம என்ன சொல்றோம்? அதை எஸ் அன்யூப்ளாய்டி. ஓகேவா? ஸோ மறந்துடக்கூடாது. வாட் இஸ் அன்யூப்ளாய்டின்னு கேட்பாங்க. அப்படின்னு அர்த்தம் கெயின் ஆர் லாஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். அதுதான் நம்ம அன்யூப்ளாய்டின்னு சொல்றோம். ஸோ இதுல டவுன் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது வந்து results in the gain of extra copy of chromosome number 21. Okay, so chromosome number 21 extra add ஆகுறதால வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் டர்ன் இந்த டவுன் சிண்ட்ரோம். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம் அன்யூப்ளாய்டின்றது என்னன்னா ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகுறதோ இல்ல இதாகுறதோ. ஸோ டர்னர் சிண்ட்ரோம் ரிசல்ட்ஸ் டியூ டு
loss of an chromosome in the human females. ஸோ டர்னர் சிண்ட்ரோம்ன்றது ஒரு குரோமோசோம் லாஸ் ஆகுறது, அது ஃபீமேல்ஸ் வரக்கூடிய பிரச்சனை. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு. அன்யூப்ளாய்டிக்கு அப்புறம் யூப்ளாய்டி அப்படின்ற பாலிப்ளாய்டின்ற இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ பாலிப்ளாய்டினா என்னன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. ஃபெயிலர் ஆஃப் சைட்டோகைனசிஸ் ஆஃப்டர் டீலோஃபேஸ். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், சைட்டோகைனசிஸ்ன்றது ஒரு செல்லுக்குள்ள 2 நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த செல் ப்ராப்பரா 2ஆ டிவைட் ஆகணும். அப்போதான் அது 2 நியூ செல்லா ஃபார்ம் ஆகும். ஆனா அந்த சைட்டோகைனசிஸ் ஃபெயிலர் ஆகும்போது ப்ராப்பரா என்ன ஆகாது. ஒருவேளை ஃபெயில் ஆகும்போது இந்த இடத்துல எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம போயிடும். ஓகே, ஸோ அது கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ பாலிப்ளாய்டினா ஏன் வருது, சைட்டோகைனசிஸ் ஃபெயிலர் ஆகுறதால வர்றத நம்ம பாலிப்ளாய்டின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ அன்யூப்ளாய்டின்றது ஒரு ஜீன் வந்து ஆட் ஆகுறதுலையோ ஒரு ஜீன் எக்ஸ்ட்ரா இங்க டெலிட் ஆகுறதாலேயோ வரக்கூடிய பிரச்சனை தான். ஸோ நமக்கு இங்க டிசீசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகே, நிறைய டிசீஸ் கொடுக்கல, டோட்டலா 3 டிசீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. டவுன் சிண்ட்ரோம், கிளென்ஃபில்டர் சிண்ட்ரோம், டர்னர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு. இது இப்போ எல்லாமே நம்ம 1 by 1 டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, பார்த்துடலாமா? ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது குரோமோசோமல் டிசார்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டவுன் சிண்ட்ரோம். அண்ட் இந்த டிசீஸ் ஏன் வருது அப்படின்னா, presence of additional copy of the chromosome number 21 which is called trisomy. ஓகே, இந்த ட்ரைசோமின்றது நம்பர் 21. ஓகே, குரோமோசோம்ல எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு காப்பி ஆட் ஆகுது. இதே நம்ம டான் சிண்ட்ரோம்னு பேர் வச்சோன்னா இது முதல்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணது லாங்டன் டான் அப்படின்றவர் தான். சரி, இந்த நோயினால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும், என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, ரவுண்ட் ஹெட், ஃபர்ரோடு டங், பார்ஷலி ஓப்பன் மவுத் இருக்கும். அண்ட் பாம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ப்ராடா இருக்கும். ஸோ பாம் க்ரீஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, ஃபிசிக்கல், சைக்கோமோட்டார் அண்ட் மென்டல் டெவலப்மெண்ட் வந்து ரிட்டார்டடா இருக்கும். போதுமான அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்காது. ஸோ சைக்கோமோட்டார் அண்ட் நியூரோ டெவலப்மெண்ட் வந்து ரிட்டார்டடா இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ரைட்? ஸோ டவுன் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது இதுதான். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த இடத்துல கிளென்ஃபில்டர் சிண்ட்ரோம். ஸோ இந்த கிளென்ஃபில்டர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது திஸ் இஸ் அனதர் ஜெனட்டிக் டிசார்டர், is also caused due to presence of an additional copy of X chromosome. இதுவும் X chromosome. இது வந்து ஜென்ரலா நம்ம பார்க்குறோம். கிளென்ஃபில்டர் அப்படின்றது செக்ஸ், ஏன்னா இது எக்ஸ் குரோமோசோம் இங்க எக்ஸ்ட்ராவா காப்பி வந்து ஆகுது. அவங்களுடைய கேரியோடைப்பிங் அப்படின்றது 47 குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். அதாவது எக்ஸ் ஒய் இதுதான் வந்து ஒரு மேல்னுடையது. இது 45ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து 46ல இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த 45ல எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு எக்ஸ் ஆட் ஆகுறதால ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா இங்க ஃபெமினின் கேரக்டர் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த இடத்துல ஓவரால் மஸ்குலர் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும், அதாவது ஃபெமினின் டெவலப்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரஸ்ட் which is also called gynecomastia. The characteristics of this disease, those men, okay, suffered by these diseases, they have extra, அவங்களுடைய கைனகோமாஸ்டியா அப்படின்ற ஒரு டிசீஸோட இருப்பாங்க. அண்ட் சச் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ஸ்டெரைலா இருப்பாங்க. ஸோ தே கேன் நாட் ரீப்ரொடியூஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த 2 டிசீஸ்ல டவுன் சிண்ட்ரோமும் கிளென்ஃபில்டர் சிண்ட்ரோம் ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா காப்பி இருக்கக்கூடியது. ஓகே, ரைட். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஓகே, இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு 5 minutes டைம் தரேன். அதுக்குள்ள எனக்கு இந்த கிளென்ஃபில்டர் சிண்ட்ரோமும் டவுன் சிண்ட்ரோமும் படிச்சு முடிச்சுக்கணும். ஓகே.
Sir, what is mean by palm crease? உள்ளங்கைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரேகை. ஓகே, கிளியர்? Yes, sir. அடுத்து பார்க்கலாமா? Yes, sir. Okay, so next disease வந்து Turner syndrome, and such a disorder is caused due to absence of one X chromosome in females. Actually, we know in females there are two X's. Okay, in 45 one X, in 46 another X. இதுல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க, 45 with X, அப்ப இந்த 46X வந்து இல்லாம போயிடுது. Such females are steriles because their ovary are rudimentary in nature. Rudimentary means underdeveloped one. They are not properly developed. Okay, underdeveloped one, so they are not properly developed. So இது உங்களுக்கு clear-ஆ தெரியணும். ஓகேவா? Right. And other features including lack of other secondary sexual character also. And they lacks other sexual characters. Clear? இது புரியுதா? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Just a minute. Okay. யாருக்காவது புரியுதுன்னா பரவாயில்ல, நான் மறுபடியும் நடத்துறேன், கவனிங்க. சரியா? So the last disease from chromosomal disorder is Turner syndrome. இந்த பிரச்சனை அப்படின்றது ஏன் வருது அப்படின்னா, absence of one X chromosome. நான் சொன்ன மாதிரி ஃபீமேல்ஸ்க்கு 45 46ல 2 எக்ஸ் இருக்கணும். அந்த 2 எக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கும், இன்னொரு எக்ஸ் இல்லாம இருக்கும், லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ். அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டெரைலா இருப்பாங்க அவங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய ஓவரிஸ் எல்லாமே ருடிமெண்ட்ரியா இருக்கும். ருடிமெண்ட்ரினா அண்டர் டெவலப்டு ஒன்னா இருக்கும். அதனால வந்து அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு ஓவம் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகாது. ஸோ தே ஸ்டெரைல். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, செகண்டரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸும் அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு அவங்க பாடியில இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் டர்னர் சிண்ட்ரோம்னுடைய கேரக்டரிஸ்டிக். ஸோ ஓவராலா நம்ம இந்த இடத்துல குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸை டவுன் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம், இன்ஃபில்டர் சிண்ட்ரோம், டர்னர் சிண்ட்ரோம்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி யூ ஆல்சோ நோ வாட் இஸ் பாலிப்ளாய்டி. பாலிப்ளாய்டி அப்படின்றது என்னன்னா, எப்போ ஒரு செல் டிவிஷன் அப்போ தைரோகைனசிஸ்க்கு அப்புறம் சைட்டோகைனசிஸ் நடக்காம போதும், அப்போ அந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை நிறைய ஃபார்ம் ஆகும். அதனால ஏற்படக்கூடிய இதுதான் பாலிப்ளாய்டி. இது பிளான்ஸ்ல அடிக்கடி நடக்கும். அந்த பிளான்ஸ்க்கு இது அட்வான்டேஜ் தான். ஏன்னா ஹார்டிகல்ச்சர்ல பிளான்ஸ் நிறைய ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி அடுத்த அன்யூப்ளாய்டி. அன்யூப்ளாய்டி அப்படின்றது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு குரோமோசோம் ஆட் ஆனாலோ இல்லை எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு குரோமோசோம் லாஸ் ஆகிறதாலேயோ வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் அன்யூப்ளாய்டி. ஸோ போத் அன்யூப்ளாய்டிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்க டவுன் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம் ஆட் ஆகுறதால. ஸோ இங்க வந்து நீங்க இந்த டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் சிண்ட்ரோம்னால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களுடைய பிரச்சனை. ஓகே, இந்த இடத்துல பாருங்க, பிக் அண்ட் ரிங்கிள்டு டங் இருக்கும், ப்ராட் ஃபிளாட் ஃபேஸ் இருக்கும், ஃபிளாட் பேக் ஹெட் இருக்கும், அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ்ல மெயின் லூப்ஸ் இருக்கும், பாம் க்ரீஸ் வந்து இன்க்ரீஸ்டா இருக்கும். இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ். ஓகே, அந்த குழந்தைக்கு பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இருக்கக்கூடிய பாதிப்பு. இது வந்து கேரியோ டைப்பிங். இந்த மாதிரி வந்து குரோமோசோம்னுடைய ஷேப்பு, சைஸு, ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நமக்கு டீட்டெயிலாக கொடுக்கக்கூடிய சார்ட், டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு கேரியோ டைப்பிங் அப்படின்னு பேர். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 21st குரோமோசோம் வந்து 2 times இருக்கிறத இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ரைட். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இந்த இடத்துல டோட்டலாக 3 விதமான குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸை பார்த்துருக்கோம். ஒன்று டவுன் சிண்ட்ரோம், கிளென்ஃபில்டர் சிண்ட்ரோம், டர்னர் சிண்ட்ரோம். ஐ ஹோப் இப்போ உங்களுக்கு இது கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்? Yes, sir. ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட்னா சொல்லுங்கம்மா. சார் தலசீமியா. தலசீமியா பத்தி பேசிடலாம். ஆமா, நம்ம தலசீமியா பத்தியும் பார்க்கணும். தலசீமியா அப்படின்றது வந்து அகைன் ஒரு பிளட் சம்பந்தப்பட்ட டிசீஸ் தான்.
ஸோ அந்த தலசீமியா அப்படின்றது வந்து ஜென்ரலா நம்ம பார்க்கும்போது இங்க கொடுக்கல, பட் தலசீமியா பத்தி சொல்லிடுறேன். தலசீமியா அப்படின்றது அகைன் ஒரு பிளட் போன் பிரச்சனை தான். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அப்படின்னு 2 விதமான செயின் இருக்கும். இதுல ஆல்ஃபா செயின்ல தலசீமியா வரலாம், பீட்டா தலசீமியாவும் வரும். ஆல்ஃபா செயின்ல சில ஜீன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரோமோசோம் நம்பர் 16ல HBA1, HBA and HBA1, HBA2. ஸோ இந்த HB1, HB2ல ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸால டிசீஸ் வருது. அதனால அது 16 குரோமோசோம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன்ஸ்ன்றதால ஆல்ஃபா செயின்ன்றதால அதுக்கு ஆல்ஃபா தலசீமியான்னு பேர். பீட்டா தலசீமியா அப்படின்றது வந்து குரோமோசோம் நம்பர் 11ல HBB அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜீன் டிஃபெக்டிவா இருக்கிறதால வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் பீட்டா தலசீமியா. ஸோ இப்போ இந்த 2 தலசீமியாவும் இந்த இடத்துல வந்து பிளட் சம்பந்தப்பட்டது தான். ஆனா டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஜீன்ஸ்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை தாண்டி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த தலசீமியான்றது ஒரு குவான்டிடேட்டிவ். ஓகே, இது குவான்டிடேட்டிவ் நம்பர். ஓகே, ஆனா சிக்கிள் செல் அனிமியான்றது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் டிசீஸ். ஸோ இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ். இதுதான் இதுக்கான பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். கிளியர்? சார் அந்த வார்த்தையை திரும்ப சொல்லுங்க. எதுப்பா? குவான்டிடேட்டிவ், குவாலிட்டேட்டிவ். ஓகே சார். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வேற டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. நோ சார். கிளியரா? எஸ் சார். கிளியர் சார். ஸோ இதோட இந்த லெசனும் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதோட நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய 3 லெசன்ஸ் முடிச்சிட்டோம். நம்ம கம்ப்ளீட்டா வந்து 2 யூனிட்ஸ் இப்போதைக்கு முடிச்சிருக்கோம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் அண்ட் செகண்ட் யூனிட் முடிச்சிருக்கோம். அண்ட் அப்கமிங் கிளாஸ்ல நான் யூனிட் 3 வந்து டீச் பண்ணுறேன். ஓகே, ரைட்? இப்போ எந்த டவுட்டும் இல்லைன்னா நம்ம கிளாஸ் வைன் அப் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் சார். Thank you, sir. Thank you. தேங்க்யூ. Have a good night. தேங்க்யூ